కోటనందూరు, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. స్టూడెంట్స్ అందరూ బాగున్నారు కదా? ఈ కరోనా వల్ల మనము అందరము ఇంట్లోకే పరిమితం అయ్యాము. కానీ మన సర్వశిక్ష అభియాన్ వాళ్ళు జూన్ 12వ తారీఖు నుంచి ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టడం వల్ల మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. అలాగే 1 మంత్ గడిచింది, మళ్ళీ జూలై 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మరి అందరూ కూడా బాగా వీడియోలు చూసి నోట్స్ రాసి బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ కరోనా వల్ల ఎవరు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళకోకుండా, వెళ్ళిన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాస్క్ మాత్రం కంపల్సరీగా పెట్టుకుని దూరంగా ఉండి ఆరోగ్యాన్ని పాటించండి. అలాగే వీలైతే తొందరగా మరి క్లాసులు కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే వీడియో క్లాసులు చూసి నోట్స్ రాసి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలాగే థ్యాంక్ యూ. Today we are discussing an important, interesting topic, and important is also. First of all, we get like learning numbers. What is the learning numbers, students? 1, 2, 3, 4, etc. These are learning numbers. We get counting objects around us. అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువుల్ని కౌంటింగ్ చేయాలంటే స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం? 1, 2, 3 pages is also total strength is also counting. So these numbers are called counting numbers. 1, 2, 3, 4, etc. These numbers are called counting numbers. Another name is natural numbers. 1, 2, 3, 4, etc. These numbers are called counting. Another name is natural numbers. Natural numbers denoted by symbol capital N. So N is equal to 1, 2, 3, 4, etc. Not only that, counting the biggest number in natural numbers. Which is the smallest number? Tell the students. Natural numbers lo smallest number edi? 1 is the smallest number. Okay. Next, by adding 0 and by the collection of natural numbers, we get a whole numbers. Natural numbers ki 0 యాడ్ చేస్తే 0, 1, 2, 3, 4 etc. Natural numbers ki 0 యాడ్ చేస్తే these numbers are called whole numbers. Whole numbers denoted by symbol capital W. W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, etc. What is the, tell the one person, which is the smallest number in integer? Sorry, whole number. Whole numbers lo smallest number entama? So whole numbers lo smallest number 0. Next, students, we already learned negative numbers in 6th class. 6th class lo negative numbers ni kuda meeru నేర్చుకున్నారు. అలాగే whole numbers and negative numbers together you get a bigger collection. These are numbers are called integer. What is said the integers? What is the integer definition? The whole number set. Whole number set means 0, 1, 2, 3, 4, etc. Next, adding the left of the 0 is negative numbers. -1, -2, -3, -4, etc. So these number set are called integers. Integers is denoted by symbol Z. Z is equal to 0 right side positive integers.
0 left side negative integer. 0 is neither positive integer nor negative integer. 0 అనేది positive integer కాదు, negative integer కాదు. So what is the integer definition amma? Whole number set and negative numbers together we get a bigger collection are called integers. Integers denoted by symbol Z. Z is 0 left side positive integers, 0 left side negative integers. So these so 7th class first chapter integers. Integer first chapter. So we discuss exercise 1.1. Open your textbook, 7th class textbook, first page, integers first chapter, page number 1. Let us represent some integers on the number line. Number line మీద integers numbers ని ఎలాగా locate చేస్తారో మనం చూద్దాం. First of all take pencil and scale. పెన్సిల్ స్కేలు తీసుకొని చక్కగా నెంబర్ లైన్ మీద డ్రా చేయాలి. డ్రా ఏ నెంబర్ లైన్, మిడ్ పాయింట్ ఆన్ 0, 0 రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. ఈచ్ పార్ట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలమ్మా. 0 రైట్ సైడ్ పాజిటివ్, 1 2 3 4 5 6 etc. 0 left side negative numbers, -1 -2 -3 -4 -5 is etc. This is the number line and the integers. Integers number line మీద locate చేయడం. ఓకేనా? అర్థమైందా? స్కేల్ తీసుకుని పెన్సిల్ తీసుకుని నీట్గా డ్రా చేయండి. డ్రా ఏ నెంబర్ లైన్. మిడ్ పాయింట్ మిడిల్గా తీసుకొని 0 పాయింట్ రైట్ గా 0 రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉండాలమ్మా. 1 యూనిట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ ఉండకూడదు. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ పెట్టుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద ఇంటీజర్ నెంబర్ లైన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనము ఎక్సర్సైజ్ 1. ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, పేజీ నెంబర్ 2, exercise 1. Some integers are marked on the number line, which is biggest and which is the smallest. Biggest means big one's number. Smallest number is small one number. Once again, I am read. Some integers are marked on the number line. Number line మీద integers మార్కింగ్ చేశారు. అందులో biggest number ఏది, smallest number ఏది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద నెంబర్ లైన్. మార్క్డ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ +2, నెక్స్ట్ -3. ఇది ఎక్సర్సైజ్ 1.1 ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 2 దగ్గర -3 దగ్గర మార్క్ చేసి ఉన్నారు. బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏదో చెప్పమన్నారు. Positive number is always a biggest big numbers. Negative numbers is smallest numbers. So 2 is the biggest number, -3 is the smallest number. ఇక్కడ బిగ్ నెంబర్ స్మాల్ నెంబర్స్ అంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ ని బిగ్ నెంబర్ అంటే ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా చిల్డ్రన్స్? పాజిటివ్ కాబట్టి బిగ్ నెంబరు, నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి -3 ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. సపోజ్ రెండు మైనస్ వాల్యూస్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇది ఇక్కడ ప్లస్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా సెకండ్ రోమన్ ఈజ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ద సమ్స్ మనం అక్కడ క్లారిటీగా చెప్తాం. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ఎక్సర్సైజ్ 1లో ఫస్ట్ సమ్ మనం ట్రై చేసాం. అలాగే సెకండ్ సమ్ చూడండి. ఓపెన్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. రైట్ ద ఇంటీజర్స్
between the pairs of integers given below. Also choose the biggest and smallest integers from them. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ఫస్ట్ సమ్ చూడండి, -5 -10 2 ఇంటీజర్స్ ఇచ్చాడమ్మా. ఇంటీజర్స్లో ఉన్న బిట్వీన్ నెంబర్స్ రాయమంటున్నాడు. దాంట్లోనూ బిగ్గెస్ట్ నెంబరు స్మాలెస్ట్ నెంబరు రాయాలి. ఒక సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవుతూ నేను చెప్పింది మీరు వింటే జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుంది. -5 -10 -5 -10లో ఉన్న బిట్వీన్ నెంబర్స్ ఏంటి? -5 నెక్స్ట్ నెంబర్ -6 -7 -8 -9. ఓకే, -6 -7 -8 -9 బిట్వీన్ ద టూ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ నెంబరు అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రిమెంబర్ ఇంటీజర్స్, దట్ ఈస్ ద -6. స్మాలెస్ట్ నెంబర్కి మైనస్ సింబల్ ఉంటే అదే బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. ఏ బిగ్ నెంబర్కైనా మైనస్ సింబల్ ఉంటే అది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. 6కి మైనస్ సింబల్ ఉంది అంటే 6 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్, ఇస్ ఆల్సో మైనస్ సింబల్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్. -9 కంపేర్ చేస్తే, సో -6 ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. బిగ్గెస్ట్ నెంబరు -6. అంటే నెగిటివ్ సింబల్స్లో మనం కంపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు -6 -9, -6 -9లో -6 బిగ్గెస్ట్ నెంబర్, స్మాలెస్ట్ నెంబరు -9. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ సమ్లో ఫస్ట్ సమ్, సెకండ్ సమ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. 3 -2, 3కి -2కి బిట్వీన్ నెంబర్స్. -2 3, దీని యొక్క ఆఫ్టర్ ముందు నెంబర్స్ రాయాలి, బిఫోర్ నెంబర్స్ 2 1 0 -1. 3 నెంబర్ 3 నెక్స్ట్ 3 బిఫోర్ నెంబర్ 2 1 0 -1. సో దిస్ ఈస్ ద బిట్వీన్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్? ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటీజర్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమ్మా? 2. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 0 నా? నో, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ నెగిటివ్ నెంబర్ -1. ఓకేనా? -1 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్, బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 2. దట్ ఈస్ ద 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ సెకండ్ రోమన్. ఇంకా థర్డ్ ఇంకొక సంబంధం అది మీరు హెచ్ఎంఏ చేయండి. ఓకేనా? ఈ రెండు సమ్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా? వీటిని మీరు క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేస్తేనే మీరు నెక్స్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ని మీరు కంపేర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ రోమన్ చూడండి అమ్మా. థర్డ్ సమ్, రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ స్మాలెస్ట్ టు బిగ్గెస్ట్. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నుంచి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్కి మనము జాగ్రత్తగా నెగిటివ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ని కంపేర్ చేసుకొని మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాద్దాం. థర్డ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్లో ఫస్ట్ సమ్ 3 సమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. 1 సమ్ 2 సమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. -5 2 1 -8. అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ టు బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. మరి -5 -8 ఉన్నది. మనం ఇందాక సెకండ్ రోమన్లో -5 -8లో బిగ్గెస్ట్ నెంబరు స్మాలెస్ట్ నెంబర్కి ఏదైతే సింబల్ ఉందో అది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. బిగ్గెస్ట్ నెంబర్కి ఏదైతే నెగిటివ్ సింబల్ ఉందో అది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఈ యొక్క నెగిటివ్ నెంబర్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసుకుంటే -8 స్మాలెస్ట్ నెంబర్, నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ -5, నెక్స్ట్ బిగ్ నెంబర్ 2, దీని నెక్స్ట్ నెంబర్ మనకి నెక్స్ట్ నెంబర్ 2. సో -8 -5 1 2. దట్ ఈస్ ద స్మాల్ టు బిగ్. -8 -5 1 2. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ని మీరు కంపేర్ చేసుకుని అవి ఫస్ట్ రాసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత
positive integers. Okay, no? That is the ascending order. Third Roman, first sum. Next, second sum explain చేస్తాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. -4, -3, -5, 2. Ascending order. Ascending order ఇక్కడ 3 నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 నెగిటివ్ నెంబర్స్ లో మామూలుగా పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లో 5 ఇది నెంబరు, అయితే దీనికి నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇదే స్మాలెస్ట్ నెంబర్. నెక్స్ట్ -4. ఓకే, నెక్స్ట్ -3, నెక్స్ట్ 2. ఓకేనా? ఈజీనా? అర్థమైందమ్మా? అలా మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ థర్డ్ సమ్ మీరు హెచ్డబ్ల్యూ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రౌండ్ టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి. See the text book all of you. Write the following integers in a descending order. Descending order means biggest to smallest. Okay na? Biggest to smallest. Fourth round lo manamu 2 sums explain chestamu. First -2, -3, -5. Descending means big to small. 3 is the negative integers, so easily identification. -2 is the biggest number. Next is same order. -2, -3, -5 this is the descending order is also. Okay. Next second one -8, -2, -1. Descending order. Descending order, this is the smallest number. Next. So -1 is the biggest number. -2, -8. Okay, amma? Identify చేయగలుగుతున్నారా smallest number, biggest number కి? Okay. Next third sum VHW చేయాలి. Next fifth round -4, 0 and 4 అని నెంబర్ లైన్. ఓకేనా? దీన్ని నెంబర్ లైన్ మీద ఐడెంటిఫై చేయమని అడిగిన నెంబర్స్. ఫస్ట్ డ్రా ఏ నెంబర్ లైన్. Draw a number line. Locate the middle number 0. Right side equal distance divided the parts. Positive numbers. Positive integers. +5, +6, +7, etc. 0 on the left side negative integers. -2, -3, -4, -5, -6, -7, etc. What is the number represent? 6 means +6, 0 to right side, that is the located +6 around the -6 number, so +6. Next -4, mark the -4. Next 0. Next +4, that is the mark the numbers. Okay na? First of all you draw a number line. Locate a numbers 0 to right side positive integers, 0 to left side negative integers. Next mark the given numbers. Okay na? Fifth sum is completed. Next sixth sum. Fill the missing integers on the number line given below. వాడు నెంబర్ లైన్ ఇచ్చాడు, అందులో మిస్ అయిన నెంబర్స్ని మీరు కంటిన్యూస్గా రాసేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. 0, 4, 8 ఇచ్చాడు. 0కి 4కి ఉన్న నెంబర్స్ మీద రాసేయండి. +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7. నెక్స్ట్ 0 to left side negative numbers. Okay. Seventh sum. The temperatures in degrees Celsius of 5 cities in India on a particular day as shown on the number line below. మీరు 5 సిటీస్ నేమ్స్ టెంపరేచర్తో సహా నోట్ చేయండి. మీకు ఆర్డర్ న్యూస్ పేపర్లో దొరుకుతుంది. దాని యొక్క నెక్స్ట్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కూడా నోట్ చేసి వాడు ఇచ్చిన 5 క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ రాస్తే ఈజీగానే మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? లేకపోతే ఒకసారి మీ పేరెంట్స్ని అడిగినా చెప్తారు, లేకపోతే ఒకసారి
టెక్స్ట్ బుక్ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎక్సర్సైజ్ 1 ఈజ్ కంప్లీటెడ్ చిల్డ్రన్స్. పార్టన్స్ ఉన్నాయో నేను ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. Students, we observe 4 plus 3 is equal to 4 plus 2, 4 plus 1, 4 plus 0, 4 plus minus of 1, 4 plus minus of 2, 4 plus minus of 3. 4 plus 3, 4 plus 3, 7, 4 plus 2, 6, 4 plus 1, 5, 4 plus 0, 4, 4 plus minus of 1. So plus of minus. So plus into minus, minus. So simple undi product చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలన్నమాట. Plus of minus means minus. So 4 minus 1 is equal to 3. Next 4 minus 2 is equal to 2. 4 minus 3. Plus of minus, so minus, so 4 minus 3 is equal to 1. Okay, next students. So ఈజీగా మనము పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. అంటే ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఇచ్చాడు అంటే 4 కి మైనస్ 1 ని యాడ్ చేయాలి. 4 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 అంటే 4 కి మైనస్ 1 ని యాడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ మైనస్ వస్తుంది. 4 నుంచి 1 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 3 వస్తుంది. ఇక్కడ మనము 4 కి ఈ యొక్క నెంబర్ యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు 3, 2, 1 మన నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఓకేనా? యూ విల్ ఫైండ్ ద బీయింగ్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ది డిక్రీజ్ ద మన నెంబర్. నెక్స్ట్ యూ విల్ ఆన్సర్ ద 7, 6 మన నెంబర్ డిక్రీజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా స్టూడెంట్స్? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 మన నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మన నెంబర్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే డిక్రీజ్ అయ్యింది. యాడ్ చేసాం, మన నెంబర్ని డిక్రీజ్ చేస్తూ యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యింది. ఈ యొక్క నెంబర్స్ని మనము కానీ నెంబర్ లైన్ మీద కూడా మనము యాడ్ చేయాలి. ఎడిషన్ అనేది నెంబర్ లైన్. ఇవే మనము ప్యాటర్న్ తీసుకుని 4 plus 3 is equal to 7 నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు, అలాగే 4 plus minus of 1 is equal to 3 నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు మీరు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్ 6th క్లాస్. హోల్ నెంబర్స్ లో హోల్ నెంబర్స్ ని ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ మీరు 6th లో నేర్చుకున్నారు. అలా 7th లో కూడా ఇంటీజర్స్ ని యాడ్ చేయడం, సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం, మల్టిప్లికేషన్ చేయడం కూడా మనం ఇందులో చూస్తాం. ఓకేనా? 4 plus 3 is equal to 7 ఎడిషన్, 4 plus of minus 1 is equal to 3 ఎడిషన్ నెంబర్ లైన్ నుంచి చూద్దాం. ఓకేనా? సో 4 plus 3. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాయే నెంబర్ లైన్, ఇంటీజర్ నెంబర్ లైన్. లొకేట్ డివైడెడ్ ఈక్వల్ పార్ట్, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ద డివైడెడ్ ద పార్ట్. plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So 4 plus 3. So this is the positive integers. Each time you add a positive integer, you move to right on the 0 to right on the side, right side of the number line. Okay na? Each time you add a positive integer ni eppudu add chesina you move to right side on the number line. Eppudu kuda 0 nunchi right side ki move avvali. Okay na students? Each time every time each time you add a positive integer, you move to right side of the number line. So 4 plus 4, next to plus 3. So first of all 0 to 4, one step right, one step. So direction, main look at the direction. You should write the direction. First of all 0 to
plus 4 one step. Okay students, 4 plus 3 first of all 0 to 1 step is plus 4. Okay na? Next plus 3. So right side you move to right side of the number line. 4 next to plus 3 4 to 3 steps. 1 2 3. So 7 is the answer. Direction must should you write a direction. So right side move to కాబట్టి direction ఇలా చూపించాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ 4 plus 3 కాబట్టి 0 నుంచి 4 కి 1 స్టెప్ వేసి డైరెక్షన్ చూపించి నెక్స్ట్ 3 కాబట్టి 3 స్టెప్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. 4 plus 4 నుంచి 1 2 3. సో 1 స్టెప్. సో డైరెక్షన్ మస్ట్ నెక్స్ట్ plus 3 plus 7 is the answer. So 4 plus 3 is also 7. Number line కూడా 7. ఓకేనా? 4 plus 3 is equal to 7. అలాగా 4 plus 3 అయిన తర్వాత 4 plus 2 చేస్తారా? అది కూడా ఒకటి చెప్పనా? అలాగే చూడండి ఒకసారి. 4 plus 2 సేమ్ నెంబర్ లైన్ డ్రా చేయాలి. జీరో నుంచి రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 ప్లస్ 7 ప్లస్ 8 ప్లస్ 7 ఈక్వల్ పార్ట్స్ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. So 4 is a positive integer, plus 2 is also positive integer. Each time you add a positive integer, you move to right side of the number line. ఇప్పుడు కూడా right side కే వెళ్ళాలి. positive integer యాడ్ చేస్తే first of all 0 to plus 4 1 step direction right plus 2. So 2 steps counting 1 2. So plus 6 direction. So 4 plus 2 is equal to 6. Okay na student? అర్థమైందమ్మా అందరికీ? నెక్స్ట్ 4 plus minus of 1. So 4 is the positive integer, minus 1 is the negative integer. So each time you subtraction on the left side on the number line. Subtraction కి వెళ్ళాలి. So వచ్చాను 4 plus minus of 1 number line యాడ్ చేయండి. ఈక్వల్ పార్ట్స్ యాడ్ చేయండి. ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 ప్లస్ 7 ప్లస్ 8 ప్లస్ 9 minus 1 minus 2 minus 6. 4 is the positive integer, you move to right side. 0 to 4 step direction. Next minus 1. So 4 plus 4 నుంచి నెగటివ్ నెంబర్ కాబట్టి you move to left side of the number line. So plus 4 నుంచి minus 1 కాబట్టి 1 step left రావాలి. ఓకే డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ చూపించాలి. 0 నుంచి 4 కి రైట్ సైడ్ వెళ్ళాం కాబట్టి డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. ప్లస్ 4 నుంచి minus 1 కాబట్టి 1 స్టెప్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. సో 4 ప్లస్ ఆఫ్ minus 1 is equal to plus 3 answer. ఓకేనా? అలాగా 4 ప్లస్ ఆఫ్ minus 2 4 ప్లస్ ఆఫ్ minus 3 ఇవి నెంబర్ లైన్ మీరు చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ 2 అమ్మా పేజ్ నెంబర్ 4 represent the following addition on a number line. Represent the following numbers and the number line. ఇక్కడ 5 plus 7 నెంబర్ లైన్ మీద యాడ్ చేయటం, 5 plus 2 నెంబర్ లైన్ మీద మనము 2 సమ్స్ చెప్పాను చూడండి, సేమ్ మోడల్ అవి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా
ఇప్పుడు నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాయి, అవి ఇవి రెండు ఆ మోడల్. సో ఫస్ట్ రామన్ ఎక్సర్సైజ్ 2లో ఫస్ట్ రామన్లో ఉన్న 4 సమ్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మోడల్ సమ్స్. సో అలాగా ఇవి మీరు హోంవర్క్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ సెకండ్ రామన్ చూడండి, కంప్యూట్ ద ఫాలోయింగ్. ఇవి ఏం చేయాలి, నెంబర్ లైన్ మీద కాదు, ఓన్లీ కాలిక్యులేషన్, ఓన్లీ సమ్ చేయటమే. మీరు 7 + 4 11, 8 + -3 5 + 5, 11 + 3 + 14, అలాగే ఓన్లీ ఎడిషన్ మాత్రమే చేయాలి. అది మీకు హోంవర్క్. ఎక్సర్సైజ్ 2లో పేజీ నెంబర్ 4లో ఫస్ట్ రామన్ నెంబర్ లైన్ మీద యాడ్ చేయటము, సెకండ్ రామన్ ఓన్లీ కాలిక్యులేషన్, సమ్ ఆఫ్ ద కాలిక్యులేషన్. ఓకేనా, అవి మీరు హోంవర్క్ చేయాలి. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మనము ఆ పాటలను అబ్జర్వ్ చేసాము. దాని నుంచి మనము ఎడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్ లైన్ మీద 3 సమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అలాగే ఎక్సర్సైజ్ 2 మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. సేమ్ స్టూడెంట్స్ ఇదే పాటర్న్. సో 6 - 3 6 - 3 3, 6 - 2 4, 6 - 1 5, 6 - 0 6, 6 - of -1. ఇక్కడ ఈజీగానే ఉంటుంది. మీరు +6లోంచి -3 సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం ఈజీగా. ఇక్కడ 6 మైనస్ ఆఫ్ 1, ఇక్కడ 2 - 2 ఇంటూ చేయాలి. అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 6 + 1 = 7. 6 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, సో 6 + 2 = 8. నెక్స్ట్ 6 మైనస్ ఆఫ్ -3 = 6 + 3, సో 9. ఇవి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హైయర్ క్లాస్లో మీరు ఈజీగా సమ్స్ చేయగలుగుతారు. అలాగే నెంబర్ లైన్ మీరు కూడా చేస్తారు. చూడండి, 6కి +3 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 3 వచ్చింది. సో 1 నెంబర్ డిక్రీజ్ చేసాం. అంటే 6 - 2 4, 1 నెంబర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ 1 నెంబర్ డిక్రీజ్ చేస్తే 1 నెంబర్ ఆన్సర్లో సమ్ చేస్తున్నప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు 1 నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, 1 నెంబర్ డిక్రీజ్ చేస్తే 1 నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఆన్సర్లో. సో 6 - 3 సబ్ట్రాక్షన్ 3, ఇది నెంబర్ లైన్ మీద చేయడం ఎలాగో మనం చూద్దాం. అలాగే 6 - of -1 = 7 నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా వస్తుందో కూడా చూద్దాం. ఓకేనా స్టూడెంట్? ఓకే, సబ్ట్రాక్షన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. సబ్ట్రాక్షన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. సబ్ట్రాక్షన్స్ నెంబర్ లైన్ మీద డ్రా చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు రాయే నెంబర్ లైన్ 6 - 3. 6 - 3ని నెంబర్ లైన్ డ్రా చేయాలి. సో ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేయండి. 0 to రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్, 0 to లెఫ్ట్ సైడ్ నెగటివ్ ఇంటిజర్. సో 6 పాజిటివ్ ఇంటిజర్. సో టు మూవ్ ద 0 to 6 నెంబర్ 1 స్టెప్, you write direction symbol. ఓకేనా, 6 + 6 సబ్ట్రాక్షన్ అన్నారు. you each time you add a negative integer to move the left side. నెగటివ్ ఇంటిజర్ ని యాడ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళాలి. 6 అనేది ప్లస్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ కి వచ్చాం. ఓకేనా, ఇక్కడ 2కి చేసుకోండి అమ్మా. సబ్ట్రాక్షన్ అన్నారు, రైట్ సైడ్ కి వచ్చారంటే 6 అనేది ప్లస్ కదా, 6కి -3 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి 6 దగ్గర నుంచి 3 స్టెప్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి, 6 0 నుంచి +6కి 1 స్టెప్ వేయాలి. 1 స్టెప్ మీద అయితే నెక్స్ట్ 3 స్టెప్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. +6 నుంచి 1 2 3 అంటే +3. డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్, ఇది రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్, ఇది స్టెప్ 2. సో +3. సో 6 - 3 = ఓకే స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సమ్ 6 - of -1. 6 - of -1 మనము సమ్ చేసినప్పుడు 6 - of -1 అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అని చెప్పి 6 + 1 = 7 అని చెప్పాము. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అనుకుని 6 + 1 అంటే రెండు కూడా రైట్ సైడ్కే మూవ్ అవ్వాలి. అంటే 0 నుంచి 1 స్టెప్ +6
సబ్ట్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 6 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. సో మైనస్ కదా అని ప్లస్ 6 నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకుంటే ఆన్సర్ రావడం వస్తుంది. సో 6 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. 6 దగ్గర నుంచి 1 స్టెప్ మూవ్ విత్ ద రైట్ సైడ్ ఆన్ ది మూవ్. సో 6 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 7. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇంకో సమ్ చెప్తాను. 6 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? 0 నుంచి 1 స్టెప్ ప్లస్ 6కి వేయాలి. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 అంటే ప్లస్ అవుతుంది, అంటే 2 స్టెప్స్ రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవ్వాలి. 1 2 అంటే ప్లస్ 8. 6 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 8. నెక్స్ట్ పేజీ నెంబర్ 6లో ఎక్సర్సైజ్ 3 చూడండి అమ్మ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్. రిప్రజెంట్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. సబ్ట్రాక్షన్స్ ఇప్పుడు మనము చెప్పిన సబ్ట్రాక్షన్స్ అమ్మ నెంబర్ లైన్ మీద డ్రా చేయడం. 7 మైనస్ 2, 8 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 7, 3 మైనస్ ఆఫ్ 7, ఈ సమ్స్ అన్నీ కూడా నెంబర్ లైన్ మీద సబ్ట్రాక్షన్ మీరు డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ రామన్ చూడండి, సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇవి నెంబర్ లైన్ మీద కాకుండా ఓన్లీ కాల్కులేషన్ చేయాలి, సబ్ట్రాక్షన్స్ చేయాలన్నమాట. అలా మీరు హోంవర్క్ ఎక్సర్సైజ్ 3 కంప్లీట్ చేయండి. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ పాటర్న్ చూసి దాని నుంచి మనము ఎడిషన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ లైన్ చేసాం. అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ నుంచి సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ నుంచి మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్ కూడా మనం ట్రై చేద్దాం. చూడండి 4 3 12. నెక్స్ట్ ఇవి పాటర్న్ ఏమి కాదు, ఓన్లీ సింబల్స్ మేము చూసుకోవాలి. 4 2s 8. నెక్స్ట్ మైనస్ 1 ఇంటూ 3, 1 నెగిటివ్ నెంబరు మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మైనస్ ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నమాట, -3. నెక్స్ట్ మైనస్ 2 ఇంటూ 3 మైనస్ 6 వస్తుంది. సో -3 ఇంటూ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -9 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 నెగిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, -2 ఇంటూ -4 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. సో పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ ఆన్సర్ వచ్చింది ఇంటీజర్. ఒక నెగిటివ్ నెంబరు ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది ఆన్సర్. 2 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనమ్మా? సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 3 4 12 ప్లస్ 12. ఈ పాఠం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. దీని నుంచి 4 3 12 మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేసామో అలాగే నెంబర్ లైన్ అనేది కూడా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. నెక్స్ట్ -2 ఇంటూ 3 -6 సబ్ట్రాక్షన్ నెంబర్ లైన్ మీద లేదు కానీ ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇచ్చాడు. కానీ ఇవి కాల్కులేషన్ చేసినప్పుడు మనకు యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. నెంబర్ లైన్ నెగిటివ్ని ఇవ్వలేదు మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో, ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నెంబర్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఇవి మల్టిప్లికేషన్ డెరివేషన్ పార్ట్లో ఉంది. ఓకేనా? అక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఒకసారి నెంబర్ లైన్ చదువు. మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. ఓకేనా? మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. 4 ఇంటూ 3 ఇక్కడ 4 టైమ్స్ 3 ఉందన్నమాట, అంటే 4 టైమ్స్. ఓకేనా? అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3. అంటే మీకు ఈజీగానే ఎడిషన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్ మీద చేసినట్టు మీకు మల్టిప్లికేషన్ అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది అని 4 టైమ్స్ 3 4 3 అంటే 3 4 టైమ్స్ వేసుకోవాలి. అంటే ఎడిషన్ 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 12. దీన్ని మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అంటే 3 3 స్టెప్స్ తీసుకుని 4 3 3 నెంబర్స్ తీసుకుని 4 స్టెప్స్ వేయాలన్నమాట. అంటే ఎడిషన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్. ఎడిషన్ చేస్తున్నాము నెంబర్ లైన్ టు మూవ్ టు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ లైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0 to 3 స్టెప్స్. 1 2 3 3 నెంబర్స్ 1 స్టెప్ డైరెక్షన్. మళ్ళీ 3 నెంబర్స్ 1 2 3 అంటే 6 1 స్టెప్. 1 2
ప్లస్ 6 నుంచి 3 నెంబర్స్ 1 2 3. థర్డ్ స్టెప్ ప్లస్ 9 డైరెక్షన్ 3. నెక్స్ట్ ప్లస్ 9 3 నెంబర్స్ 1 2 3 1 2 3 అంటే ప్లస్ 12. ఫోర్త్ స్టెప్ నో ప్లస్ 12. సో 4 3s ప్లస్ 12. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇక్కడ 4 3s అన్నాడు కాబట్టి 4 times 3 వేసుకోవాలి అని మీరు ఇక్కడ రాసుకోకూడదు, ఇక్కడ రాయకూడదు, మీ మైండ్లో ఉండాలన్నమాట. అంటే 3 + 3 + 3 అంటే ఎడిషన్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. 3 నెంబర్స్ ఒక స్టెప్ 0 నుంచి కౌంట్ చేయాలి, రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవ్వాలి, ప్లస్ ఏ కావాలి. 1 2 3 1 స్టెప్ అది ఇక్కడ డైరెక్షన్. ప్లస్ 3 నుంచి 3 స్టెప్స్ 1 2 3 అంటే ప్లస్ 6 2 స్టెప్. ప్లస్ 6 నుంచి 3 నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకుని 1 2 3 ప్లస్ 9 3 స్టెప్. నెక్స్ట్ ప్లస్ 9 నుంచి 3 నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకుని ఫోర్త్ స్టెప్ ప్లస్ 12. సో 4 3 12. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇంకొక సమ్ చెప్తాను. 5 2s దీని నెంబర్ లైన్ ఇచ్చాను అంటే 2ని 5 times వేయాలన్నమాట. అంతే కదా? అంటే 2 + 2 + 2 + 2 అంటే 2 నెంబర్స్ 5 స్టెప్స్ వేయాలి. అంటే 0 నుంచి ప్లస్ 2కి 1 స్టెప్, ప్లస్ 2 నుంచి ప్లస్ 4కి 1 స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్, ప్లస్ 4 నుంచి ప్లస్ 6కి థర్డ్ స్టెప్, ప్లస్ 6 నుంచి 1 స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్, ప్లస్ 8 నుంచి 1 2 ప్లస్ 10కి ఫిఫ్త్ స్టెప్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ప్లస్ 10. 5 2s ప్లస్ 10. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఓకే, మనము ఇంతవరకు 7th చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 7th క్లాస్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? హోల్ నెంబర్ సెట్ అండ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ టుగెదర్ యూ గెట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ బిగ్గర్ కలెక్షన్. ద నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? హోల్ నెంబర్స్ పాటు అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్, నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ 0 ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటీజర్స్ అని చెప్పుకొని ఇంటీజర్స్ నుంచి 2 నెగిటివ్ నెంబర్స్ని కంపేర్ చేయడము, ఇంటీజర్స్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయడము, రిప్రజెంటింగ్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్ సమ్ ఇంటీజర్స్. సో ఎడిషన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్, మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ ది నెంబర్ లైన్ మనము ఇంతవరకు చేసాం. సో ఎక్సర్సైజ్ 1, ఎక్సర్సైజ్ 2, ఎక్సర్సైజ్ 3లో ఉన్న సమ్స్ అన్ని మీకు నేను హోంవర్క్ ఇచ్చాను. ఓకేనమ్మా? అది మనకి ఒక పార్ట్. మీరంతా కూడా క్లియర్గా నేర్చుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. మీరంతా నేను చెప్పింది అంతా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో హోంవర్క్ ఇచ్చింది కంప్లీట్ చేయండి. మీరు ఈజీగా నెంబర్ లైన్